At the outset, I submit my respectful pranams to His Holiness Dr. Sri Sri Shivakumar Mahaswamigalu, our revered founder president, and to His Holiness Sri Sri Siddhalinga Mahaswamiji, our revered president, all the dignitaries on the dais, esteemed family members of Dr. MNC, all the respected members of the Board of Management of Siddhganga Education Society, life members of Sri Siddhganga Education Society, members of the Governing Council of SIT, Academic Council of SIT, former chairman of the Governing Council of SIT, alumni of SITA and also the Old Boys and Well-Wishers Association of Siddhganga Mutt, all the well-wishers of MNC, faculty and staff of SIT, good afternoon to all of you. Today we have assembled here not merely to observe the passing of 1 year since the physical departure of our MNC, but to revisit a life that gave new shape to our institution, inspired generations of students. It is a day to reflect not only on what he accomplished, but on how he lived, how he led, and what he expected of all of us. I think I stand before you to give a brief account of these aspects, including his contributions to SIT. Sir, Dr. MNC assumed the charge as principal of SIT on 3rd August 1991, served with distinction until 3rd August 2006, 15 years of time. And thereafter, he continued as director from 2006 to until 2025. His association with SIT spanned for a period of 33 years and 5 months, a duration of total commitment. He served at KREC for 30 years from 1960 to 1990, at SIT 1991 to 2025, 33 years. He had his full second innings post-retirement. His impact was very profound, that the evolution of SIT is often described in two phases, pre-1991 and post-1991, after he joined here and made several things here. Under his stewardship, SIT remained aligned with emerging reforms and best practices. SIT also evolved into a quality-driven and nationally recognized academic institution. He traveled across India and abroad to participate in education fairs, admission campaigns, working to enhance SIT's visibility academically. He was an active participant in state and national level seminars, conclaves, policy forums on higher education. He was a teacher for life. What do I mean by this? Despite the stature he attained, he never distanced himself from the classroom. He was a great teacher, taught generations of students with unwavering punctuality. 7:30 we had class, 7:55 used to be in front of the classroom. Later the classes were started at 8 o'clock, 7:55 on dot he used to be there. Quite often he traveled extensively, used to come back to Tumkur in the wee hours of a day, maybe 3 a.m., 4 a.m., but 7:55 he used to be before the classroom. So that is his commitment and punctuality. And each class had very meticulous preparation. Each and every class he used to prepare separately. No notes of the previous year was used. He used to discard that day's this one, next class he used to prepare, next year also it was a new thing, new material he used to prepare and go and teach in the class. And delivered with clarity in the classroom also. He continued teaching till the age of 82. We had to tell him, sir, please stop, you have taught enough. And till 82 he was teaching, sending a powerful message to all of us that teaching is not a duty that ends with designation or age. He had become principal, so there was no need for him to teach, but he set a path. So age is not the criteria.
and designation is also, but teaching lasts a lifetime. So that is why he is teacher for life, and he was a role model led by example. The next aspect is he was very popular with students. He had a rare bond with the students there. How it happened? That is perhaps the most defining aspect of his leadership. He had extraordinary relationship with students, and that relationship was built on three things. One is trust, his accessibility, and compassion with the students' community. His office and residence were open to students 24/7. Anybody, his residence was not locked. In fact, night time it was kept open. You could just push the main door and then get in, even at 2 a.m. also. So that is the kind of thing that he had. Yes, was not locked. And students used to meet him regardless of background and circumstance. Always they received priority. He listened to them patiently and compassionately. Whether it is academic concerns, personal anxieties of students, financial difficulties, nothing was too small or too inconvenient for him. So he was very popular with the students' community. The another aspect of MNC's humility was his way of life. Despite his towering contribution, humility was his defining virtue. He never spoke about his own achievements, never. He never has hesitated to accept responsibility for the mistakes, but he used to do with humor. He used to accept his mistakes with humor. He gently declined praise with a quiet head shake. He used to say, I don't do anything. I have good people around me. They all do things. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೌಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And he was deeply sensitive to the feeling of others. ಇದಕ್ಕೆ I would like to take an example. Professor Rangana was there at Surathkal. He completed his PhD degree, YOC was complete. At that time, he sent a telegram to Surathkal, YOI is completed, I am returning. It was only telegram at that point of time. Professor Rangana, what he did is he prepared a name board, Dr. M.N. Channabasappa, MA, PhD. That was on a metal sheet. And then by the time MNC came to Surathkal, the board was fixed in his residence. But after his retirement, when he came to SIT, the same board he brought here. It was fixed. Then people suggested, sir, please change this board. It is very old one, not looking good. Then one day he told me, look, these people are saying this. Can I value what Professor Rangana had? Can I do that? So I won't do this. So this is the kind of approach. He was very sensitive to the feeling of others. Of course, he was humane in thought, judicious in action, of course, firm in principle, and soft in approach. He was the embodiment of honesty, integrity, and discipline, and hard work. So he was a visionary who planned meticulously, worked relentlessly to translate vision into reality. Of course, he was instrumental in the implementation of several policy decisions at SIT, which had a very long-term positive impact on the institution. Our Secretary Sir mentioned about the deputation policy, which he brought immediately upon his assuming office as principal. So he was for investing in future. When Dr. MNC assumed office in 1991, SIT had only 3 PhD qualified members. One was he and Professor Jagannath Rao from the Chemical Engineering Department, and third one was Professor P.S. Renkaradya sir. Only 3. And T.R. Jagdish from Civil Engineering. He understood with absolute clarity that institutions will rise and fall on the strength of the faculty, and faculty is the backbone of academic excellence. With this conviction, he secured His Holiness approval
for a visionary faculty deputation policy for higher studies. The details our Secretary Sir has given. And as a result of that policy, 119 faculty members of SIT pursued their doctoral degree, transforming the academic profile of our institution. Today we have 180 faculty members with PhD in the institute. 119 are from that policy only. Two-thirds of our PhDs are from the policy which he initiated in the year 1991. I think that's his long-term academic foresight. And he was also for continuous learning. This is in-house faculty development program. It was equally pioneering was his introduction of in-house FDP program way back in 1991. Each department to identify a contemporary academic or research themes, and eminent experts from IITs, institutes of national importance and industry were invited. It was having parallel workshops in all the departments there, one workshop series means. And over the years, SIT has conducted 47 FDP workshop series now. As a result of this, there was a lot of improvement in the faculty competence, confidence, research orientation improved significantly. And this also helped in the academic network got flourished. Those experts were here in our campus for delivering workshop lectures. Our faculty got in touch with them when they went for their PhD interviews. So they saw he is from SIT where I visited. So this has helped for several of faculty members to secure their PhD seats there. And of course, this unique initiative became a defining academic feature of SIT, and it received later high appreciation from National Project Implementation Unit of MHRD, Government of India. They appreciated this policy. They said, how can a private institutions can do this? Kudos to you. This is what they said. And of course, he was for academic discipline and for student-centric reforms. Long before any regulatory bodies mandated those reforms, MNC introduced those reforms, strengthened discipline, transparency, and academic accountability. What are those things? He introduced micro-teaching for pedagogical refinement. The lecture is captured and then shown to the same teacher, so he can go back and revise his delivery style. He was for structured lesson plans to be prepared and shared with the students on the day one. This he started in 1991 itself. And formal student feedback system was also implemented in 1991-92 only. He also gave all students work planner come diary for academic planning of students. Even today that is very popular. Any senior student coming to SIT, he would ask us, can you give me the student diary kind of, they will take with pride. Central library functioning, he made it till midnight on all working days, even today it continues. And to 5 p.m. on Sundays. And during examination, it functions 24/7, which he made then. Of course, there are other reforms are there. There was private tuition earlier, before he came here. He persuaded faculty to give up private tuition. He had many meetings with them, convinced them. And in one of the meetings, he firmly said, if you are for private tuition, please don't stay in SIT. You go and set up your own teaching center or tuition center in front of us, we don't mind. But as long as you are here, nothing of that kind. If you want to teach students, I will open these classrooms. Please come and take after your class hours. Do it freely. We are giving you full pay scales. Please don't do it. So the private tuition menace, I think he was successful in eradicating that. And he also talked to faculties and students, ensured smoke-free campus. SIT is a smoke-free campus now. And for ragging, he made continuous efforts, visited hostels, visited
the flats of students, etc. As a result, he made SIT ragging-free institutions. We are not only saying this fact is officially acknowledged in the floor of the Karnataka Legislative Assembly in 1990s there. The then Minister of Higher Education, Sri Somashekar, when this discussion came on the floor of the Assembly, he said there is only one institution in our state, that is SIT Tumkur, where there is no ragging. So credit goes to him. And during his tenure as principal, he started 4 UG and PG programs were established at that time. And Basveshwara's 7 principles were adopted as core values of SIT. Then coming to quality assurance, accreditation of programs was a mission close to his heart. He personally attended national level accreditation meetings from the very beginning and followed all the related reports. I mean, Professor Sonde's lectures and then Professor R. Natarajan's lectures on accreditation. He used to travel and then listen to them. And as a result, when the accreditation cycle was announced, the first cycle of accreditation was achieved in 2003-04, and most of our departments got accredited under that period. Today, many programs of SIT are accredited for 4 to 5 cycles, reflecting the robust quality culture he institutionalized. And coming to infrastructure development with student-centric focus, he was totally committed for the well-being of students and had lots of love and affection for them. He understood the needs and requirements of the students and created necessary facilities both in the institute and also in the hostels there. Health center was established. On the campus, we have the resident doctor, inpatient beds, ambulance, ensuring round-the-clock medical care for the students on campus. His empathy for economically disadvantaged students led to the creation of Dr. M. N. Channabasappa Endowment Loan Scholarship Fund with an endowment fund of 37 lakhs, which were giving scholarships to the poor students there. He demonstrated remarkable foresight in digital transformation, introducing campus-wide network and internet connectivity as early as in 1999. The SIT had a 2 Mbps lease line, and only college in the state of Karnataka, except Institute of Science, where they had 10 Mbps there. Later on, every other college started having this network. So kudos to him that the digital transformation he started well ahead of time. And he personally traveled to Taiwan to procure computers to the institute. Somebody suggested to him it would be cheap there. So he traveled there and then brought about 150 or 100 computers to the institute way back in 2000. Numerous academic buildings, media center, TechU building, electronics and telecommunication block, chemical engineering and biotechnical engineering block, MBA building, canteen building, library annex, hostels for boys and girls, sports facilities, transport services for women students, amenity centers, and auditorium got renovated, and library was renovated, stand today as living monuments to his vision there. Under his guidance, our 50-acre campus was transformed into a lush green academic ecosystem. Today, our campus, last year, as part of our NIRF ranking system, we got this air quality index monitored. So I'm very happy that we have an air quality index of less than 40. There are television debates. Delhi is having 450, 500, not livable. SIT is in front of our admin block, it is 40. Very, very healthy atmosphere we have. SIT stands as a model green campus, and we also received Environmental Protection Award for our green campus. Let me tell about TechUp and the journey of autonomy, which our, of course, secretaries are also mentioned.
Under his leadership, we had TechU Phase 1 and Phase 2. We got those two technical education quality improvement projects of MHRD. It was on a competitive participation basis. We were asked to submit IDPs. IDPs were evaluated and then we got into that. We got about in the both phases 21 crores grant. We got it and the institute got a quantum jump. You couldn't make such kind of an investment in a span of 6-7 years. It is difficult, but those grants were there for the improvement of institute, mostly laboratory infrastructure, R&D, and PG program strengthening. So we did very well there. On all the quality parameters, SIT stood on top. And then they announced that you have those who have done very well, they will give additional grant from those institutes which could not spend it. It was transferred. SIT got additional 2 crores because we stayed on top on all their performance parameters there. And the most significant milestone of SIT is the attainment of academic autonomy in 2007-8. The autonomy model he implemented was widely appreciated and later adopted by other institutions. When we made the first presentation to the autonomy committee in Kur, and Professor Basuraja was also here, the Kaushik Mukherjee, the then Secretary of Higher Education, my present in Kur, it was in Orange County. He said, it is worth because of this SIT's present. This is what he said to all the 18 colleges there. So that is how, that's the kind of preparations we used to make. And of course, Secretary has said he institutionalized double evaluation of answer scripts, reinforcing fairness, transparency and credibility in evaluation. He wanted to protect faculty there. So faculty would be subjected to pressure. Marsakre enre again tel pressure barta hai. Of course, from our management there is no interference, absolutely. But the public pressure to protect us, even in fact our Tekipalli IIT Madras chairman idru sir, R. Natarajan. Once he came, what is this Channabasappa, you are not believing your faculty, why do you have a double evaluation? He had this question. R. Natarajan sir, former chairman of AICT. Yes sir. Then he said, no sir, we certainly believe, but we want to protect them from this public pressure, that is why we have. Then he understood, okay, he said. And of course, in TechUp meeting, what happened is, let me recollect, in the technical education quality program review meeting was there, World Bank experts were there, and MHRD experts were there. All the 17 colleges were asked to make a presentation of what you have done under TechUp. We also prepared for 2 days and then we were nervous also. There was a huge committee of MHRD officials and then World Bank officials were also there. And all colleges started presenting. They were not happy. The committee, I think they gave lots of comments. They were expressed as displeasure there. Then Professor MNC said, I will make presentation, don't worry, he said to me. Then he made a presentation. After the presentation, there were 1 or 2 clarifications from the committee. Then one member said, my traveling to Bangalore is worth because of this single presentation from SIT. This is the comment which came. Everybody started appreciating. And the chairman of that review committee, Professor Jha, he was also from IIT Delhi, I am told. He told in the meeting, Mr. Channabasappa, why don't you guide these fellows here? This is in this way, he said. So that was not a very good thing for others, but this is how things happened under his leadership. And of course, his long cherished dream was to see SIT emerge as a deemed to be university, and this is on us to realize this. And he ensured timely approval from the management for implementation of pay scales, extension of benefits to teaching and non-teaching staff at that time. And he had respect beyond the institutional boundaries. Professor Balvireddy sir is here only. When principal's meeting was called, I think he would take that. Professor Reddy sir used to
make him to chair the principal's meeting. Then he used to attend other meetings. He would come back and said, Channabasappa sir will conduct the meeting like that. He used to do that. He used to remember that. So I think he will take that matter. I will not elaborate on that. Then we also at the Bangalore University, when Professor N. Shetty was there, there was something which he had submitted which was not done. He went to Professor Shetty. Then Professor Shetty called the registrar and other officers. He told, look, if any proposal is from SIT by Channabasappa, you please put up for my approval. You need not verify that. Not for scrutiny. You need not, so it will be 100% correct. So that is the kind of trust the vice chancellors had on him. Then Professor N. Shetty, there was an invitation of this function. He couldn't make it. He has sent his appreciation here. He says, ನಾವು ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಶಕಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆವು ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಟು ಸೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಗೆಳೆತನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಅವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಲ್ವಿರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಅಟಾನಮಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ದಿ SIT ಅಲ್ಯೂಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, but it was revitalized and made fully functional, strengthening alumni participation in institutional growth and mentoring also. He introduced that. His dream, as far as Sita is concerned, was to complete the construction of Sita ITDC. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಇನೋವೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದು ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಮಠ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅವರು ವಾಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಈ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಪಿವಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮಠ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಕಮಮರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. He along with other well-wishers and devotees, they used to, on every Sunday, they used to go for fundraising for those projects. And then the money was brought to those projects and it was successfully completed. And he placed institutional needs above personal comfort. Buddhiyavar avarige ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಅವರು ಆ ಕಾರ್ನ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಣ್ಣವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ಸು ಅದು ಇದು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಕೋ-ಫೌಂಡೆಡ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಅಟ್ USA ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನ್ ಶಿವ ಅವರು, ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಡಗೂಡಿ ಅವರು ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬರೋದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅವರು ನಿಯರ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಮಠಕ್ಕೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟಚ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ ವಿಚ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ಸೋ ಮಚ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಡೂ? So let me touch on that. Our organization held Dr. MNC in the highest regard
and ensured that he was cared with respect and dignity. His Holiness used to take his opinion on all important matters there. In a rare affectionate gesture, His Holiness gifted him a Toyota car, got it registered in his name on the occasion of his 82nd birthday celebration in recognition of his lifelong service. ಇದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ರಾಗ. And later on, His Holiness Sri Siddhalinga Mahaswamiji showed deep personal concern and instructed us to ensure his comfort and well-being in his advanced age. Accordingly, dedicated arrangements were made from the organization, including a cook was made available to him, a driver was there, a caretaker, all got appointed, and then he was properly taken care. ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಅವರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಹಿ ಟುಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, he was with him always, and others ensured his comfort, health, and daily needs. And we also had the support of SMCRI. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ಎಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್, ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇರ್ at the organization level and deep personal bonds and respect for Dr. MNC. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಪೂರ್ಣದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಇವರು ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ರಾ, ಯಾವಾಗ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಆಸೆ ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿವಸ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ನಂದೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪರ್ಸ್ನಲ್ note, I owe a lot to him. ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ಐ ಜಾಯಿಂಡ್ SIT. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರೋ ದಿವಸ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅವರು ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಥರ ಇದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಜೆ 5:30 ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಯು, ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ, ಆಯ್ತಾ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರು. ಅವತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೀ ವಾರ್ಮ್ತ್, ರಿಯಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಅವರು ಈ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ, ಅದು ಟ್ರಸ್ಟು ಕೂಡ ಓವರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮೀ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮಠದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಮತ್ತು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್, attending several national seminars, workshops, leadership programs, and higher education conclaves that shaped my perspective. I am profoundly indebted to him. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಂದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಎದ್ದೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರೆದ್ದು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಟೇಬಲ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬರೆಯೋದು ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಬೇಗ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೇರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟು ಹಿಸ್ ಲೆಗಸಿ, MNC's life represents a rare synthesis of academic excellence, administrative foresight, moral leadership, humility and compassionate service. The
most meaningful tribute to him from us could be preserve the systems he built, uphold the values he lived, and continue his unfinished dream of seeing SIT emerge as a deemed to be university and the college to be ranked within 100 under NIRF. ಇದು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟು. ಫೈನಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನರೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೂಳೂರು ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಹಂಪ್ಸಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಸೂರತ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನರೀನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಈ ಥರ ರೋಡೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗಿಂದ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೌ, ಸಾರಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್, ದೋ no longer MNC is with us physically, his spirit, ideals and legacy continue to guide Siddhganga Institute of Technology. I wish his noble soul to rest in eternal peace. Thank you all, sir. Thank you very much. Thank you, Dinesh sir. Definitely, as you said, going far beyond the call of duty, doing more than others expect is what excellence is all about. And definitely, we promise that we shall continue his legacy. Here with us today, we have Dr. Balavir Reddy, who is the Vice Chancellor of VTU. And more than that, he was a colleague of MNC. Sir, can you please share a few words with us? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ my respectable pranamams to Sri Sivasiddheswara Mahaswamigalaru and Sri Siddhalinga Mahaswamigalaru, and all the members who are there on the dais and off the dais, my namaskargalu, nanna namaskargalu. Now, as a teacher, we are together more than 3 decades. And afterwards, another 2.5 decades after his retirement, I was also as Director of Technical Education and also Vice Chancellor, etc. I was associating with him very closely. And as mentioned by our Professor Deshkachar, not only students, we are also afraid when he is coming on the corridor. 1964, I joined at KREC Surathkal, now it is called NITK Surathkal. And professor is the senior most professor. He used to come with respect. That is what we, please remember, if you see him, with respect, we used to give him side. Otherwise, that is the type of, professor said only students, even faculty, because he came afterwards quite later. That is what we used to do. And whenever any inquiry committee is there, he will be the first man, he will be the chairperson of any inquiry committees, because everybody knows he will do the justice. That is what we have seen. Once one department class first student, ours is autonomous, at that time Mangalore University we were there, class first student, he has failed one subject. That boy comes and says, "Sir, I have written so well, I have failed." All right. They have seen the revaluation, in our universities, revaluation will be there. Revaluation also, he is getting less marks, less than 30 marks. "No, sir, I have written so well." His father came. Then
What is that? We have appointed a committee with Professor Channabasappa and myself. We are there in that committees. We have seen it. We got his answer scripts. We have gone there to the university. We have seen his answer scripts. That boy has written with the main answer scripts 5 additional sheets. Those 5 additional sheets are missing. Huh? That is because who is the person who has corrected that paper? Head of department of that department. Head of department, you please remember. And no doubt, based on his earlier marks, we have recommended how to give the marks. And we have debarred that professor another few years from the examination section. That is what we have done it. That is the type of. And as a warden, no doubt, even Holi or incident, there is one cultural program we used to do it. There is there. And professor used to come and help us. That is that discipline from the student point of view. I think there were only 3 faculty in 1960s and 70s between. They had 3 vehicles. That is Professor Professor N.R. Shetty, Mahadevan, and Nama Professor Channabasappa. Only 3 vehicles. I think once it met some accident near the gate, then he made it put that humps, speed breaker. So that is the type of initiation he used to take and participating in all the activities of those things. No doubt when, Professor, you are saying about the TechUp 1 and 2, I was there as Director of Technical Education, and they used to conduct in those programs. And certainly, the professor during that time, this is the institution which has done very well. And another thing, I do not know the reason why our National Institutional Ranking Framework, National Institution Ranking, NIRF, it was there in between, within 100. I think now it is between 101 and 150, something like that. Because you know, in the beginning 2018, when it started, there were only 2,000 institutions are there. Now it is, Professor, more than 6,000 institutions. That is another reason why it is going. I think we may have to improve it. Certainly, let me see. I will certainly come and see that how we can improve in our NIRF, because I know it, what I can do it in that particular one. Certainly, I will try to do it. And one more thing, I was requesting our Swamiji, why don't you go for deemed to be university? I will let you know. See, when I was there as Vice Chancellor in 2002, 2003, 4, no engineering college was producing even single PhD. There were no PhDs at all in our university. But in every college, there are some more than 10, 15 at the time. Faculty with PhDs were there who have done in IITs, IIMs, IISc, etc. They have come. But they are not able to guide them. They said only, at that time, only PG programs of the university professors only can guide. Not the private colleges. Then I met Professor Channabasappa and some team, etc. And why don't we start private institutions also this facility? That is how centers of research centers. We used to
approve in the colleges where there are minimum 2 professors with PhDs are there. We have approved those research centers. Now, do you know? First year, after 3 years, only 2 PhDs. In 2006 convocation. But today, you can see, professor is saying more than about 100 and plus faculty are there. This is because now we can see from the Visvesvaraya Technological University, every year more than 200, 300, 400 PhDs are coming. That is the research centers what we have facilitated, and the private colleges at that time with the help of Professor Channabasappa and other team, etc. That is what we have done. Another one, in 2004 itself, drawing, professor is here, computer-aided drawing, professor. Which year we have done it? Huh? He is also, professor is also one of the persons. Huh? What were they used to carry this T-square, that drawing board, etc. Students, they used to carry it to the classrooms, etc. But nobody is using in the industry. Wherever they go, only they will use in the classroom and they are not able to use there. Then I thought, again we made a committee and we are discussing with the principals. Whenever we discuss with the principals, and senior professor, who is the senior most principal, Professor Channabasappa is the senior most principal at that time. Therefore, along with me, he used to sit with the registrar and me and Professor Channabasappa to introduce and to discuss what are the problems. Every semester we used to do it at that time. Every semester, whatever the problems we have got. Then this particular one, we got it. What is? About the drawing, first year drawing. Why don't you go for computer-aided drawing, CAD, computer-aided drawing? Then some professors, some principals said, sir, how is it possible? Even IITs and NITs are not using that one. They are also using same thing. How can you use it? Another professor will say, sir, it is a, if it is a big building or if it is a big drawing, etc. in civil engineering, how can you draw it in the computer, etc.? It is not possible, they said. And some other people, they said, sir, actually, with hand they have to draw, then only they can understand. All these things came. Then finally, we said, when our students are going to the industry, they are lacking this knowledge of computer-aided drawing. If IITs and NITs are not following, let them follow. Let them follow us. That is what we have done. We made a committee. You are also there, one of the members, I think, in that committee. We made some 10 members in that committee, and we have on book, computer-aided drawing book, we have brought it with the principals, etc. And now afterwards, IITs and NITs have used that book. That is what we have done it. See, all these things, Professor Channabasappa used to guide me. He used to be there in each and every program, whatever the programs we are taking this one. And he is really, whatever we say, for students also, he is a great, friendly, but firm. That is very important. He is very friendly, no doubt. But at the same time, he is very firm. Like that. Therefore, just I have written something about Professor. I will just read it. It is better. And Dr. M.N. Channabasappa was not merely eminent mathematician, great visionary, reverend educationist, and best administrator. That is what we have observed. See, when he was there at NIT Surathkal, we started 2 new courses. Master of Computer Applications, Computer System Analysis, SACA. These 2 programs, even today,
100% admissions, and their placements will be 100%, and salaries will be equal to the any other engineering student. That is what, and Professor Egde and all of you are there to help him. I think that is because of Professor Chennabasappa. We have done it at that time about this type of programs. Therefore, he was a beacon of inspiration for all of us, whose life exemplified his dedicated discipline and devotion to quality higher education. That is very important. His passing in January 2025 has left an irreplaceable void in the academic world, but his legacy continues to inspire generations of students, teachers, and education leaders. It also marks the end of an era for Siddhaganga Institute of Technology. With an illustrious and distinguished teaching career spanning over 5 decades, I think if we include all these things, more than 5 to 6 decades, and Diamond Jubilee celebrations. Me also Diamond Jubilee celebrations. I have 60 years I am completing. When I joined at 1964, at 175, our salary was 400 rupees at that time as assistant lecturer. Now you can see what is the salary of the professors in this. As a professor of mathematics of KREC Surathkal, now it is called NIT Surathkal, for more than 30 plus years, where he was deeply respected for his subject mastery, discipline, and commitment to academic excellence. And no doubt at Siddhaganga Institute of Technology, because I was following, whenever I used to go from Belgaum to as Vice Chancellor, Belgaum to Bangalore, I used to, at that time, there were no flights, etc. We used to travel by car. And from Bangalore to Belgaum, I used to say, sir, I am coming. Yes, yes, you can come. We can have breakfast there and Swami's darshan. That is what he is really Siddhaganga Institute of Technology. Dr. Chennabasappa's contribution was transformational. I think that is what I need not mention. Professor has already said. No doubt, a scholar of high repute, Dr. Chennabasappa's research interests included applied mathematics, particularly fluid dynamics and Vedic mathematics. That is very important. See, not only just mathematics, with the Vedic mathematics reflected his rare ability to blend classical wisdom with modern scientific thought. That is very important. And his scholarly publications and mentorship continue to guide researchers even today. I think that is what Professor Deskachari has already said it. Beyond his achievement, Dr. Chennabasappa will be remembered as a mentor for all of us. We are at the NIT Surathkal, at that time KREC Surathkal, he was a mentor, not only for students, even for the faculty, disciplinarian, and role model who inspired generations of students and colleagues. His impression on all who worked with him. As his colleagues, we remember him not only for his intellectual brilliance and administrative acumen, but also for his humanity and dedication to the noble profession of teaching. His legacy will continue to live on through the institutions he shaped, not only NIT Surathkal, even Siddhaganga institution. I can say he is the one responsible for most of, when I was there as Vice Chancellor, he used to guide me along with the other Dr. N.R. Shetty, etc., other Vice Chancellors. He shaped the countless lives he influenced. M.N. Chennabasappa's life story is a powerful reminder that generations he has achieved through quiet perseverance, sincere effort, and selfless service, etc.
Therefore, may his soul rest in peace. His contribution will remain an enduring source of inspiration. I can say one word: he is a great, great, great teacher of this institution and also NITK Surathkal. Thank you, one and all. May God bless you. Thank you very much, sir. One more thing. Yes, Deemed sir. to be university. 1 minute, ma'am. Yeah. Deemed to be university, I have requested, I think within 1 or 2 years, Swamiji, you will certainly get deemed to be status. In that respect, whatever help I can do, I will come and help you. Thank you, sir. Definitely, it's going to be deemed to be university. We also have Dr. K. Siddappa, who was a former Vice Chancellor, Bangalore University, and he was also the former chairman of SIT Governing Council. Sir, can you please share a few words about Dr. M. N. Channabasappa? ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಹಾನ್ಯರೇ, ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಾನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದು ಅಂತಂದು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದರೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂತಹ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೇಳೋರು ಮರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಬೇರೆ ಹಸಿವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಸಿವು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ 1973ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಆವಾಗಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತದು. ನಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ 73ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು. ಸೂರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಬರೀ ಆ ಪ್ರಥಮ ಭೇಟಿನಲ್ಲೇ ಲವ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೆಲ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಥ ನನಗೆ ಸುಕೃತ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅತೀವ ಪ್ರೇಮದ ಸೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗಂತೂ ನನಗೆ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಯಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರು. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ವಿಶ್ವ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. He got elected from the world community as man of the millennium in 2001 when the new millennium started. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವೃತ್ತಿ. ಇದೊಂದು ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವೃತ್ತಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದನು, ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾನವನಾಗಿದ್ದವನು ಅಮರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇದೊಂದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದು ಅದನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಈಗ ಪೂಜ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಮ್ ಎನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗುಣವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದವರೊಂದಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಸ್ತೈತಿ ನಮಗೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಹೂ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಎಂದೂ ಮರಣನೇ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅಮರರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ರು ಸತ್ತಂತೇನಂತಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಮರರಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಾವೆಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಬೇಸರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಗಿಯೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಶ್ರೀಮಠ ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಜೀವಿಗೆಯನ್ನು ನಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತಂದು, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ದೀಪವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು, ಸೂರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಸಾಲದು. ಹಾಗೆಯೇ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠ ನೋಡಿಕೊಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಸಾಲದದ್ದು ಅಂಥ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ನೆಲದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ನಂಬೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದು. ಹಾಗೆಯೇ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನಂತರಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಶ್ರೀಮಠದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವರ ನಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಅವರು ನಡೆದ ಹಾದಿ ನಮ್ಮ ಪಥವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸೋಣ. ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಪ್ಪುದು ಶಿವಂಗೆ. ಇಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ MNC ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿವಂಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ MNC ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನದಂದು ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದು ನಾನು 2 ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಾಗ. ಎಂದರೆ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತನನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನೆಂದು ನಮ್ಮ
ತಾಯಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಭಾವನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಗೆಳೆಯ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ನಾ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಸ್ತು. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವರು. ಎದ್ದು ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಲಘು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಲೆಕ್ಚರಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಇದು ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ 1960ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಂಡ ದಿನಚರಿ. ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅವರು 1991ರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಂದು ನನಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಪರಿವಾರ. ನಾನು ಅವರ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳಾದರೂ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು, ನಯ, ವಿನಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು. ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ತೋರಿದರೂ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಎಂಬುದು ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅವರು ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಗುಣ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಯ ವಿನಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ದೊಡ್ಡವರ ಪ್ರತಿ ಗೌರವ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಕಲಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನನಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಅವರ ಸಹನೆ. ನಾನು ಅವರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಅವರು ಅದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದು, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು, ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆಗಳು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರ ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿಯ ಬೇರೆ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆಯರು ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವನಿನ್ನೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನವನು, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನ ಥರ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವನೆಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ,
ಆಗಲೇ ಬಂದು ಮುದ್ದೆ ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರ ಥರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಸ್ಮಯ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು 0 ಅಥವಾ 0 ನಂಬರ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ವೇದವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಆ ಥರದ್ದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಜೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರದ್ದಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಠೋರತೆಯ ಅನುಭವ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ದೊರೆತಿತ್ತು. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದರು, ಕಠೋರರಾಗಿದ್ದರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನರೇನ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿ ಅಶೋಕ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಾಜಿ, ಮಾವ, ತಾತ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಗುಣ ಏನಂದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೊಡನೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನೀವು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಈಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಸಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಿರರು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗ ನರೇನ್ ಅವನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾನೆ. I pay my respects to Sri Sri Shivakumara Swamiji, Sri Sri Siddhalinga Swamiji, Sri Sri Siddheshwara Swamiji, and to all of you. With your kind permission, I will spare you all the torture of my Kannada. For everyone I have not met yet, I am Naren. MNC is my grandfather. Like you. Whenever we see you, just like seeing father. Yes. Father, grandfather. Forgive me, the departure of my grandfather is still raw for me, and it invokes emotions that will get in the way as I speak. Today I speak my feelings about the person who has shaped me the most. My grandfather lived to the age of 94, and until his last breath, he served in various roles, including director of SIT over here in Tumkur. Out of all of those jobs and responsibilities, the one he did best, executed flawlessly, was being my tata. If there was something that he was born to do, it was to be my tata. I was the ultimate test of his patience, love, and care for a fellow human being. The pairing of my grandparents, my tata, and my grandmother is one for the ages.
I don't refer to my grandmother as Haji, as she was another mother to me, or Inondamma, as I called her. Together, they feature in every memory of my childhood. The fondest of those are from Strathclyde. Every day was filled with bottomless love of my tata and my Inandamma. Laughter always featured. As it turns out, I now feature in a lot of his jokes that he conveyed to a lot of people. There were stories of foreign lands, there was learning languages, numbers, you name it. And evenings, there was always a trip to the beach. Over the years, I have thought deeply on what made my tata special. I thought, if I can extract the essence of my tata, I too can be as respected and loved as him. I have the answer. It is unfortunately impossible to be like him. He was 1 in a billion. He was 1 in a billion in his ability to win your trust. And a lot of you have mentioned this just now. People believed in him, people relied on him. And that trust followed him because his integrity was consistent, his intentions were always transparent, never in his favor, always in yours. And his commitment never wavered in a professional setting, as you've heard, or to me in a personal one. That skill is his and his alone. And the closest that I can get is wearing a white shirt. My tata lived here on campus, away from all of us, his family, not out of isolation or abandonment, but by choice. He had the courage to live the life that he wanted. This is my biggest learning from my tata. Have the courage and the strength to talk and walk the path of your beliefs. As I mentioned earlier, my memories of my tata are fresh, and his departure is still very raw for me. Memories fade over time. It is the human condition. And I hope and pray that those of my tata, along with those of my family, are the last to leave me. Before I hand over to my Amma again, I would like to thank Jaya Vibhaya Swami Aure. Thank you for organizing this beautiful event in honor of my tata. And Amma will now conclude. Sharna Sharnati. ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರೊಡನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಶ್ರೀಮಠದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ SCSನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ TK ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರಿಗೂ, ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರಯ್ಯನವರಿಗೂ, ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ರವರಿಗೂ, ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣಯ್ಯನವರಿಗೂ ಮತ್ತು SITಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಉಪಚರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಲಿನಿ, ಶ್ರೀ ರಾಜು ಅವರು, ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು, ಶಿವಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿ ನಿಂತು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಜಯವೈಭವ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಂದನೆಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ, ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿನೇ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾತನೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರೆತಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗುರುಪದೇಶ ಮಂತ್ರವೈದ್ಯ, ಜಂಗಮೋಪದೇಶ ಶಸ್ತ್ರವೈದ್ಯ ನೋಡ, ಭವರೋಗ ಕಳೆವ ಪರಿಯ ನೋಡ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರನ್ನು ಹನುಮಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಲವೀರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರೇ, ಸಚ್ಚಾನಂದ ಅವರೇ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ದೇಶಿಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಟಿ ಎಂ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಜರವರೇ, ಟಿ ಕೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರೇ, ಜಯಬಸ್ವಾಮಿಯವರೇ, ಶಿವಕುಮಾರನವರೇ, ದಿನೇಶ್ರವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅವರ ಅಳಿಯಂದ್ರಾದ ಅಶೋಕ್ರವರೇ, ಹೇಮಾರವರೇ, ನರೇಂದ್ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ವಾರ್ಷಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಮರಣೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಧನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜಯಬಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ವಹಿಸಿ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದವರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ, ಅವರ ಪರಿಚಯ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದಾಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ 1-2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ 3 ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಒಂದು, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅವರ ತಂದೆಯವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಂಜಯದೇವರು, ಪುಟ್ಟಮಾದಮ್ಮ, ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರನನ್ನು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕುಲಂ ಪವಿತ್ರಂ ಜನನಿ ಕೃತಾರ್ಥ ವಸುಧಾ ಪುಣ್ಯವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹವರನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಧನ್ಯವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಧನ್ಯವಂತರಾಗ್ತಾರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಧನ್ಯವಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತಹದ್ದು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಮಠಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರಂತೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. ಇವರು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಇಡೀ ಮಠದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರು. 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ತಾನು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳದೆ ಬಂದಾಗ ಪೂಜ್ಯರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ಓದ್ತಾನೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಕಲಿತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಮಾಡಿದಂತಹವರು 2ನೇದು. 3ನೇದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಂತಹ ತಾಯಿ ಉಮಾದೇವಿಯವರು. ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಈ 3 ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರು ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬರ ಕೈಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈ 3 ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅವರು. ನಡೆ ಚೆನ್ನ, ನುಡಿ ಚೆನ್ನ, ಪ್ರಮತರೊಳಗೆ ಚೆನ್ನ, ಪುರಾತರೊಳಗೆ ಚೆನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರು. ಅವರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಚಾರದಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಶಿಸ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅವರ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು
ಅವರು ಬಾಳಿದಂತಹವರಾಗಿದ್ದಂತಹವರು. ಅದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವನ್ನು ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ. ಅದಕ್ಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತಾರೆ, ಆವರೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತಾರೆ, ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತಾರೆ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ. ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೇವಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ 2 ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸೂರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 1 ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ SIT ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು. ನಮ್ಮ SITಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವರು. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ಕೆ ನಂಜನಪ್ಪನವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂದರೆ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂದರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಸೇನಾ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ತಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂಜಾರಾತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು. ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ನಿಂತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದವರು, ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು SIT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ SITಯ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಗೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರ 94 ವರ್ಷ 95 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯುರ್ವರ್ಷ ಶತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಷ್ಟೇ. 5 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಅವ್ರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬರೀ 25 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾರೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯುರ್ವರ್ಷ ಶತಂ ದೃಢಾಂ ಪರಿಮಿತಂ ರಾತ್ರೋ ತದರ್ಧಗಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರಾತ್ರಿಲಿ ಅರ್ಧ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಸಾರ್ಥಕವಾದ 25 ವರ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರ ಬದುಕನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದರೆ 75 ವರ್ಷನೂ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳಿರುವಂತಹ ಅವರು. 75 ವರ್ಷನೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬದುಕಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಲೇಸೆನಿಸಿಕೊಂಡು 5 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಲೇಸೆನಿಸಿಕೊಂಡು 4 ದಿನ ಬದುಕಿದರೇನು, ಲೇಸೆನಿಸಿಕೊಂಡು 1 ದಿನ ಬದುಕಿದರೆ ಸಾಲದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಾಗೆ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಬದುಕು ಕೂಡ ಅದು ಲೇಸಾದ ಹಸನಾದ ಬದುಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶಿಕಾಚಾರ್ಯವರು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೊಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು, ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲಂತಹ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸಿರುವಂತಹ ಅವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬಲ್ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3-4 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3-4 ಜನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬಂದಿರಾದರೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರೂ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇವರು ಕುಲಪತಿಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಅವರು ನಿವೃತ್ತರಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರನ್ನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಕರೆಸಿದಂತಹವರು. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ತನಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತವ್ರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತವ್ರು ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತಾರೆ. ಪರಂಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಯೋ ಜೀವತಿ ಸಜೀವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಆ ತನಗಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ,
ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ಕೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಂತಹವ್ರು ಅವ್ರನ್ನ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು. ಅವರ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಅಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನೇ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಂತಹವರು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾತನಾಡದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯಯುಬ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಮತ್ತು ತಾಯಿ, ಅಳಿಯ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಜಿಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಗನು ಮತ್ತು ನರೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಅವ್ರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನರೇನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಲವೀರ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನರೇನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕೋಪ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕೋಪ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕೋಪ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಜ್ಜಾದಪಿ ಕಠೋರಾಣಿ ಮೃದೂನಿ ಕುಸುಮಾದಪಿ ಲೋಕೋತ್ತರಾಣಂ ಚೇತಾಂಸಿ ಕೋಹಿ ವಿಜ್ಞಾತಮರ್ಹಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಅವರು ವಜ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೂವಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ವಜ್ರದಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂವಿಗಿಂತಲೂ ಮೃದುವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟಿ ಎಮ್ ಸ್ವಾಮಿಯರು ಹೇಳಿದರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕುಳಿತ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಬರಬಾರ್ದು, ಕುಳಿತವರಿಂದ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ತೊಟ್ಟವರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಗೌರವ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದರು, ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇವರಿಂದಲೇ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಗೌರವ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅವರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ತುಂಬು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದ ಪಡುವಾಗಲಿ ನೋವು ಪಡುವಂಥ ಸಂಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತೊಟ್ಟು ಬಳಚಿ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ತನಗೆ ಬೇಕೆಂದೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಅನ್ನುವ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನದಂತೆ ಅವರು ಹಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ತೊಟ್ಟು ಕಳಚಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಅವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಆದರ್ಶಗಳು ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಆ ಆದರ್ಶಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಇನ್ನೂ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸಂಘ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಸಂಜೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ಸು ಸೂರತ್ಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರು. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಿರಬೇಕು, ಶೌಚಾಲಯ ಇರಬೇಕು, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಜ್ಜನ್ ಶಿವ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವರು ಮುತುವರ್ಜಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು ಎಮ್ ಎನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಗಲಿರ್ಬೋದು,
ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅಂತರಂಗದ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೇ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು. ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಸಂದರ್ಭ ಇರಲಿ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯಂತೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವ್ರನ್ನ. ಆ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಅವರ ಇರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದ್ದರು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಬಂದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರೋ. ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೂ ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಾಯ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತುಂಬಲಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುತೇಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ಅಷ್ಟು ಗೌರವ, ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ಅಷ್ಟು ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಳಿಯಂದ್ರಾದಂಥ ಅಶೋಕರವರು, ಹೇಮಾರವರು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅವ್ರು ದೂರ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆವಾಗವಾಗ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬಂದರು. ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡಿ, ಅವರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಾದರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಆಗಿಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿರುವಂತಹವರು. ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೊಳಗೆ ಚೆಂದಾಗೊಂದಿರಬೇಕು, ನಂದಿಯ ಶಿವನ ದಯದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಮಂದಿ ಬಾಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾನು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನಾಗಲಿರುವಂತಹದ್ದು 1 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ಕೋ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಈ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಪಲ ಇರುವವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ನೀವು ಇದೇನಪ್ಪ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು. ನಮಗೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಉಮಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆವಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋರಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುಗಳನ್ನ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಗೇ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನಂತೂ ಹೊಗಳಲೇಬಾರ್ದಂತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ರೇನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನಂತೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇನೇ ಇದಾಗೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 75ನೇ
ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ 75ನೇ ಒಂದು ಇದು ಸಂಬಂಧವಾಗೋ ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು ತಮ್ಮ SIT ಇದರೊಳಗೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಈ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಬಾಮೈದನ ಕೈಗೆ ಹಗ್ಗ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಮುಳುಗಿಸೋದು ತೇಲ್ಸೋದು ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೋ ಅದು ಏನು ಕಥೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಳ ನೋಡೋದು ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಇದನ್ನ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅವರೇನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಗಳೋದು ಅದು ಇದು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಥರ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಹಗ್ಗನ ಬಾಮೈದನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕೊನೆಯ ಮಾತು, ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಂತೆ ನಾವು ಆಗೋಣ. ಇರುವ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು ಕಿರಿದೆನ್ನದೆ ಮನವಿಟ್ಟು, ದೊರೆತುದ ಹಸನಾದೆಂದುಣ್ಣು ಗೊಣಗದೆ, ಧರಿಸು ಲೋಕದ ಭರವ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಹೊರಡು ಕರೆ ಬರಲ್ ಅಳದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮದು ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆಗಟ್ಟಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ವಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. He is right now an advisor in state intelligence, a chief trainer to the police officers. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ, ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಿತೃಪಾತ್ರರಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ ಅವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು, ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠವು, ಇವರು ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ M ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಅವರು 3 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 25 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯವಿಭಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ MNC ರವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ SK ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಿತ ವಿಭಾಗ. SK ದೇಶಿಕಾಚಾರ್ಯವರು, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣಿತ ವಿಭಾಗ, NITC ಸೂರತ್ಕಲ್ ರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ MNC ರವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ TK ನಂಜುಂಡಪ್ಪನವರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ MNC ರವರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಇದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲವೀರ ರೆಡ್ಡಿ, ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್,
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ SIT ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಖರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನೇಶ್ ರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ SIT ರವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಜುರವರು ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ SSES ರವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ SMCRI ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ MSCRI ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ MNC ರವರ ಅಳಿಯನವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ MNC ರವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳಾದ ಮಿಸಸ್ ಹೇಮಾ ಅಶೋಕ್ ರವರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಮೊಮ್ಮಗ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಇಬ್ಬರು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಭಾವುಕತೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ MNC ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು, ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಯಾವ ರೂಪದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರ್ತದೆ. TN ಸ್ವಾಮಿರವರು, ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರಯ್ಯ, CEO ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ SSES ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. SITಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MNC ರವರ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಶ್ರೀ SV ದಿನೇಶ್ ರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಸಿದ್ದಪ್ಪರವರು, ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್, ಅವರು ಸಹ 2ನೇ ಸಲ ಬಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನರಿಗೆ, SITಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, MNC ರವರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ M ಶಾಲಿನಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ MSCRT ರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದಂಥ MN ಚನ್ನಬಸಪ್ಪನವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲು ಒಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಈ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಭಿಕರು ಸಹ ನಿಶ್ಶಬ್ದರಾಗಿ ಕುಳಿತು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯರವರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವಾಗ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಸಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ
ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 2ನೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂದರೆ ಅವರ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಈ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದಿರ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದಿರ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದಿರ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆನೆನ್ನದಿರ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರೆ ಮಾಡಿದೆನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರೆ ಬೇಡಿದ ನೀವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಬೇಡಿದ ನೀವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಮಾಡಿದನೆಂಬುದು ಮನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದರೆ ಏಡಿಸಿ ಕಾಡಿತು ಶಿವನಡಂಗುರ ಏಡಿಸಿ ಕಾಡಿತು ಶಿವನಡಂಗುರ ಏಡಿಸಿ ಕಾಡಿತು ಶಿವನ ಡಂಗುರ ಆ ಆ ಆ
Thank you.